सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन खालफ़हुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल अश-शाइरु इन्नल अक़ाइद कुल्लहा उस्सुल इस्लामिल फ़ता इन्नल अक़ाइद कुल्लहा उस्सुल इस्लामिल फ़ता इंदा वाहिदुम मिनहुन्न फ़क़द गवा। मोहतरमो मुसलमानानो, द अज़लना द अहले बातिल दा कोशिश रा रवान दे कि मुंग द अहले हक मुकाबला को और अहले हक चे कम दिन कम शरीयत उम्मत मुस्लिमत सही तरीके से वर्कई दे मुकम्मल नक्शा बदल को कौम तदादिन मुकम्मल उल्टा को खो बातिल दे पदे खबर बांधे पूयशी चे दे अहले हक ता महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे दा और पखपल जवन मुबारक बांधे पेशन गुई वर करे दा चे कत सर से मा तवले पनाह का जपहक बांधे बवले कुर्बान नशम कत सही दिन खल को तब गलत तरीके से रमखी तके जमा पर उलमा की बदा से उलमा मौजूदी जमा पर उम्मतियान के बदा से सरतीरी मौजूदी चेदा कम दिन पर कम शक्ल की मादा अल्लाह न रवड़े दे सहाबों तमें पेश कर दे उम पर तक शक्ल की बदा दिन मख के रसई न बद सर परवा कई न बद बचों परवा कई दीन इस्लाम कई दादा नबी अलैहि सलाम पर दुआ बान रंग अहले हक उलमाए देवबंद लग यादे तासो त महफिलों न जोड़ई किस्मा किस्मा प्रोग्रामों न मुनाकद कई सिर्फ पदे गरज बांधे सिर्फ ददे दपारा चिकम दिन मुंग तासो ना दगा डाकवान अखली पर गलत तरीके मुंग तासो त पेश कई चे द अगेन अस्तासो हिफाजत की और सही दिन तासो त पेश की माँ इरादा डे रगट हुआ माँ जबद हजरत शेख साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया न मख के राशमाओ जबदागी न मख की सूरह फलक हुए माँ न पद्वेम रकात की बागी सूरह नास हुई न मुंज बरवाशी हो दुआ बहु को फागत चिराला मन द्वेम रकात चोरो न उस्माल चलम न रादी चिकम सूरत हुए माँ दा याद साथे जमा खपल इरादा दावा जमा जब तासु तनन पदे महफल के डॉक्टर साहब नाइबी हुकम और तासु तबा द अगियारो चिकम गुजारू नदी समंग पा कायदो बांधे आग मखे तकम भाई दा अकीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दाग सहाबो मुंगला संग्रह करे वा दा अकीदा द सहाबो नरुस्तो असलाप पेड़े दर पेड़े मात संग्रह रसूल वा और दग द पेखवर पस्म कबान जिंदगी को मुल्हिद इंसान उनकी तदमके रा को उनकी यारान तासु त दादिन पकम शक्ल बाने पेश कई मावे जमानन पटोल खबरों बाने तासु तफसील को मा फनन बस सिर्फ तासु त दुम रहुएम याद साथे मोहतरमो कलच पर हिंदुस्तान के द सहाबों न फातिह उनचक द उलमाए देवबंद द नानूती द तानवी पर शक्ल के द गंगूही द सहारनपुरी पर शक्ल के रहमहुमुल्लाह ताला अगी खल्को तो सही दिन पेश कहो सस्पिदा से रापा से दल सट्टवानदा से रापा से दल द अंग्रेज पर इशारों बांधे सद दरबारियान मुलानदा से रापा से दल सीधा उलमाए देवबंद पर मुखालफत के द उलमाए देवबंद द कोशिशुनो पखौर सरद मिलाओल द पारा अगी द दीन इस्लाम नक्शा बदलोला नुड़ुम्बी ये उलमाए देवबंद बदनामोल दग द बरेलियान टटू चकल लाड़ो दहिन द सऊदी अरब पस्म कबान दे पदुम्र पाक पस्म कबान दे पदुम्र पाक जे की कि अल तक जबम काफिर उमलार सी अल्लाह त तौबा उबासी अल तक जबम फिरौन उमरा गले वे और अल्लाह ते पसज तौबा उबासे वे द अन रब्बुकुमुल आला नारे वाला बे माफ करो
खुदा जालिम چې په 1323 کې الته کې لاړو او کله د حج نه فارغ شو شیطان هم هلته ګرځېدلی او سره کېناستو او شیطان ورسره ملګری شو دجال نشي تللی شیطان خو تللی شي مکې ته او دې کېناستو او د علماء دیوبند عبارات یې راواغستو او هغې کې قطع برید وکړو عبارات یې کټ را کټ کړو لفظي او معنوي تحریف یې پکې وکړو او د حسام الحرمین په نوم باندې یو رساله چاپ کړه او بیا یې د تایید دپاره هر قسمه حربه استعمال کړه او د حرمینو شریفینو چې کوم لوی شیوخو لوی علماو هغې ته د حسام الحرمین دا رساله مخې ته کړه وایي جی او د ظالم بچي هغه کار کړی چې کله د علماء دیوبند د بدنامولو دپاره د هغې عبارات مخکې رستو کړو هغې کې دا ولیکل خو مخکې نه د قادیاني کفري عبارات ولګول د قادیاني کفري عبارات یې ولګول چې د نبي علیه السلام کومه ګستاخي کړې ده او د تمهید نه وروسته یې د علماء دیوبند عبارات کټ کړو ټول ګډوډ یې کړو تحریف یې پکې وکړو او بیا یې په آخر کې د کفر فتوا ولګوله او دې لیکلي چې علماء دیوبند نعوذ بالله من ذلك رسول الله ته کنځلې کوي قسمه قسمه خبرې پکې لیکلې وي دې پکې لیکلي دي چې علماء دیوبند الله تعالی ته دروغجن وي الله ته د دروغ نسبت کوي قسمه قسمه خبرې ولیکلې او کله دا د حرمین شریفینو حسین احمد مدني صاحب هم هلته هغه هم په مسجد نبوي کې درس حدیث ورکو خو د ده د شیطانۍ نه خبر نه و دا شی د په پټه باندې کړی چې کله محتاط علماو دا وکتو هغې په خپل تقریر او تصدیق کې دا ولیکل که چېرته دا عبارات بعیني هم داسې د علماء دیوبند وي بېشکه پکا ټکا کافران دي او ستا دا فتوا احمد رضا کاکا دا بالکل ټیک فتوا ده لہذا په دې فتوا کافران دي چې کله دا ظالم 1323 کې بیا واپس هندوستان ته راغی او دا پلیت وجود هندوستان ته راوړو دا خبیث وجود هندوستان ته واپس راوړو او هلته کې حسین احمد مدني صاحب د ده د دې کار نه خبر نه و کني په وخت به ایکشن اخیستی و او ده دا خبره غلې پاتې کړه په هندوستان کې په 1325 کې بیا 2 کاله وروستو ده دا رساله شایع کړه چاپ یې کړه چې کله هلته هندوستان هلته په سعودي عرب کې په مدینه منوره کې حسین احمد مدني صاحب ته پته ولګېده د حرمین علماو پسې وګرځېدو او ورته وویې زموږ علماء دیوبند به د هغې جواب استفتا تاسو له درکړي تاسو ته به پته ولګي چې زموږ څه عقاید دي او څه نه دي هغې 26 سوالات تیار کړل د حرمینو شریفینو علماو 26 سوالات تیار کړو چې نن یې مونږ او تاسو په المهند علما یې ووایه علی المفند باندې پیژنو او نن مونږ هغې نه خپله عقیده ثابتو او مونږ یې لکه د ټمپم او د تماچې او د ټوپک غوندې باطلو له مخې ته کوو او زه وایم فرض د ځان په ځان باندې دا علما دا طلبا کی چې دا ځان سره هر ځای کې ګرځي او یاد یې کي نو چې کله هغې سوالات راولېږل هندوستان ته نو په دغه ټایم کې نانوتوي صاحب ګنګوهي صاحب دی وفات شوي وو سهارنپوري صاحب د هغه نور ټیم موجود و سهارنپوري صاحب ته مخې ته شو هغه د هغه 26 سوالاتو جوابات په فصیحه عربۍ کې ولیکو او د هغې نه وروسته یې دستخط پې د خپل ټیم نه واخیستې په هندوستان کې شام ته مصر ته یو ځای ته بل ځای ته دا رساله ولېږله د ټولو علماو پې دستخط یې رالې او بې حرمینو ته ولېږله چې زمونږ دا عقاید دي دستخط یې پې وکړې چې دا غلطې دي صحیح دي تاسو راته اوس ووایې نو هغه دستخط یې د حرمینو په هغې باندې رالې د حرمینو د علما یو دستاویز وګرځېده او هغه دستاویز نن په اصل شکل کې مونږ او تاسو سره موجود دی نو په هغه کتاب کې وروڼو یو خبره تاسو ته کوم بیا خبره خپله ختموم په هغه کتاب کې یو سوال هغې دا هم کړی دی د حرمینو علماو 5 نمبر سوال د حرمینو علماو دا کړی دی چې ما قولکم فی حیات النبی صلی الله علیه وسلم فی قبره الشریف هل امر مخصوص به صلی الله علیه وسلم ام مثل سائر المسلمین حیاته برزخیت د دې سوال جواب لګ راکې تاسو علماء دیوبند څه وایې چې په قبر مبارک کې محبوب کائنات صلی الله علیه وسلم پروت دی د حیات دی او که د هغه کارغه چې کوم چغې وي په پنجاب کې هغه وایي لکه د جماعت غوندې پروت دی د کاړي غوندې پروت دی
خپکیږي ما محترمو زما مزاج آغه نه دی چې زه به د دې نه وروسته خپل ژوند وغواړم زما ګورې چر مزاج دا نه دی چې زه به د فضل رافع صاحب د ځای نه کور ته روغ لاړ شم ما والله که د کور نه ژوند مزید راوړي زما مزاج دا دی چې زه به د محبوب کائنات سیدن زه به د صحابو سیدن قوم ته رسوم چاہے زه د بیان نه وروسته کور ته ورسم یا ونه رسم چاہے ماله څوک عزت راکړي یا رانکړي دا مې عزم کړی د خپل رب سره چې الله دا باطل خلق لګیا دی د باطل دین دپاره د خلکو نه عزتونه غواړي د باطل دین دپاره خلکو نه نارې وباسي الله ما قصد کړی دی ما عهد کړی دی ما اراده کړې ده ما پټکې دی له بسر کړی دی ما مور ته ویلي دي ما پلار ته ویلي دي ما رونو ته ویلي دي ما بچو ته ویلي دي ما ښځې ته ویلي دي او د ګنګوډیر مسلمانانو تاسو هم ګواه کوم تر هغې پورې به زه حق خبره کوم تر څو چې دا ژبه چلیږي تر هغې پورې به دا خبره کوم تر څو چې د علماء دیوبند قرض ما نه دی خلاص کړی تر هغې به دا چغې وام تر څو چې محمد رسول الله او د هغه د ګلانو صحابو قرض ما نه دی خلاص کړی او چې کله قرض خلاص کم چې کله د سره غونډه واړم بیا به غلی کینم نور قوم به لګیایي زه دې خلکو ته وایم یا خو به دنیا نه لړ شم او یا به خپل بچي په دې سب کې ودروم بچو ته به دا خبرې ښیم بچو له به دا ژبه په دې ګویا نه کوم هله به زه بیا په کټ کې سملم ځکه چې الله ته وایم الله دغه تا راکړو تیار مې کړل اوس زما ډیوټي ختمه ده نو دغه د پنجاب دا سړی چغې وایي یاد ساتئ کفري عقیده واورئ د دې ظالمانو د دې زندګانو ملحدانو زما په کلي کې ما ته ټول دیره دي الحمدلله تر اوسه پورې په مرګ کې زه ژوندی راغلی یم د هغې مخې ته دا یاد ساتئ هغې ته هم د دې سوشل میډیا په وساطت سره زما تاسو سره غم خادري ماله مو دمکې راکړي دي تر اوسه یې راکوئ خدا درته ویم دا چغې زه د ګنګوډي دغه د پنجاب دا سړی راپاڅېدو واورئ ښه کفریات واورئ د پنجپیر د ماماګانو کفریات واورئ دغه یو راپاڅېدو وایي پیغمبر چې وفات شي او دې قبر کې کېښودلی شي د ده مثال د جماعت شي د جماعت د کاڼي او د لوټې شي په ده کې بالکل سا نه په ده کې بالکل روح نه د او مخکې کفریات واورئ کفریات دا دي دغه جسم په دنیا کې پیغمبري کړې ده دغه جسم په دنیا کې کاڼي برداشت کړي دي دغه جسم د پیغمبر په دنیا کې هر ستړی برداشت کړي دي او دا ظالم وایي د مرګ نه وروستو الله پیغمبر لا د مزو دپاره د چرچو دپاره د دې دنیوي جسم نه اعلی ارفع افضل اکمل جسم ورکوي قسم دې دا کفریه کلمه ده یار دا به څنګه جسمي چې په دنیا کې کم جسم پیغمبري کړی دا هغه د نه څنګه اعلی شو په دنیا کې کم جسم رسالت کړی دی بل جسم مثالی څنګه د نه افضل او اکمل کیدی شي د پیغمبر د دې جسم اطهر نه د دې جسد اطهر نه کم چې په روضه کې پروت دی تاسو ټول دی مونږ او تاسو الله بوزي د دغه جسم نه بل جسم کاغه مثالی دی او کاغه د نبی علیہ السلام کم دا جسم پروت دی دا ژوندی دی او کمړ دی بیا ژوندی دی نو ژوند خو هر مړي ته حاصلي ژوند په قبر کې هر مړي ته حاصلي چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو ځکه چې په قبر کې کم پروت دی دی به یا معذبي او یا به ورته ثواب ملاویږي که عذاب ورته ملاویږي نو په کاڼي راږدي او که ثواب ورته ملاویږي نو ونې له او کاڼي له ورکوي ثواب خو به ژوندي انسان له ورکوي نو قبر کې د ده سیستم شروع شوی دی او تاسو ته مفتی صاحب یا فضل رافع صاحب یو خبره وکړه تقریبا مفتی صاحب وکړه ندیم صاحب دا متفیوز وم هغې تاسو ته یو خبره وکړه مفتی صاحب وکړه تقریبا چې دا ظالمان وایي چې په قبر کې د سزا د څه شي حساب کتاب په آخرت کې کېږي سزا قبر کې ملاویږي عجیبه قانون دی حساب نه دی شوی سزا شروع ده دا یاد ساتئ محترمو تاسو نه تپوس کوم د عقل متوجه کې جواب راکړئ د قرآن او حدیث تاسو نه ځکه تپوس نه کوم چې تاسو اهل علم نه یې اهل علم ما سره دا دي ناست دي زما را سبق اوري د ټیکو د غلط نشاندهي به راته رستو کوي تاسو نه دا تپوس کوم عوام ورونو د قیامت پرستی الله کوم حساب او کتاب کوي الله گواه کې هوا ہے مه زما د وجه وایې مه د سټیج د وجه وایې د قیامت پرستی الله کوم حساب او کتاب کوي الله ته پته نشته دی چې څه کړي دي اوس نه نشته ورته پته څه کوي زه خو دا تپوس کوم څه کوي
دا د قیامت پرس خو الله ور سره د جنت ورکو دي د جهنم مستحقو دا یو جهنم ته بوتو دا الله د سره زیاتیو کو دي د جنت مستحقو او جهنم ته بوتو دا خو الله په انسانانو حجت قائمي د حجت قائمولو د پاره حساب کتاب کوي د ځان د پاره نه کوي او په قبر کې مړي سره انسانان نشتا الته دا سوال نشته د خبره الته د الله علم کې د ګناګار دی ورګ دی په الته په ذکر راګ دی چې الله ته پتر چې دا د جهنم مستحق دی الله ته پتر دا د جنت مستحق دی ځکه ولې انعامات ورکوي هغه د خپل علم مطابق کلام دی چې قیامت ته ورواړي داسې جنت ته چې ډایرکټ نه بوزي داسې جهنم ته چې ډایرکټ نه بوزي دا صرف په دې بنیاد باندې چې په دې خلکو حجت قائم کی چې ګوریا سه نه بوزم غوړې د څه کړی دي اسی جنت ته نه بوزم د څه کړیو اسی جهنم ته نه بوزم د څه کړیو کني والله کده حجت قائمول د پاره نو ډایرکټ به جنتیان او جهنميان خپل طرف ته لېګل بهرحال محترم خبره تاسو ته دا کومه چې کله دا تاسو شو دا سوال چې دې نو تاسو ته ما داوي چې په قبر کې ژوند هر چاته حاصل دی کاغه هر څوک دی انسان کافر دی کو مسلمان دی نو تاسو ته دا وشو چې یو خدا وایي چې پیغمبر قبر کې ژوند دی کنه بل راته دا وایي چې دا ژوند د دې په فرق دی د دې انبیاو او کنه چې د دې دا ژوند بیا په فرق دی او کنه د نور انسانانو په شان د دې ژوند هم دی د دې په جواب کې کثر الله سوادهم علماء دیوبند دا جواب ورکړی دی چې عندنا وعند مشائخنا حضرت الرسالة صلی الله علیه وسلم حي في قبره الشریف دی لیکلی دی عندنا وعند مشائخنا زمونږه او زمونږ د مشایخو په نسبان دی حضرت صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې ژوندی دی او بیا ورپسې دا ویلی دی دا نقطه وره اخیره 5 منټ ما متوجه شه بیا ورپسې دا ویلی دی چې د دې دا ژوند دنیوي ژوند دی من غیر تکلیف لیکن مکلف نه دی د دې جملې مطلب دا د محترم د علماء دیوبند د نور عباراتو په اړه کې تاسو ته دا عقیده ځان سره نوٹ کې او بیا کور ته لاړ شئ ځکه دا داسې عقیده ده چې علماء دیوبند لیکلي دي چې دا عقیده ده چې داسې نه د دین هټ کړي دا بدعتي ده د انسان پسې مون نه کیږي د دې انسان خپل منظم نه کیږي د بل ورپسې مکروه ده دا غلط عقیده ده او دا انسان جسمونو سره دا انبیا په دنیا کې ژوند دیو په دک جسمونو سره دا انبیا په دې قبر کې ژوند دي یعنی دک جسمونه حیات دي ته حاصل شوه دي په دې قبرونو کې هم نور جسمونو ته حیات نه حاصل شوه څنګه چې یاران جسم مثالی ثابت ایو او بیا ورپسې مخ کې وای من غیر تکلیف نه په قبر کې ک انبیا په عبادتو کې مشغول دي موسی علیہ السلام په منځ کې مشغول دي بل په دعا کې مشغول دي بل په بل څه کې مشغول دي نو دغه عبادت لذتی دي لذتی مطلب دا دی چې دا دې د ثواب د پاره نه کوي خون ورکوي چې د الله عبادت وکړو بس په قبر کې لګیا دي دا یاران وي او 10 ولا کم ځای کوي مونږ ورته وایو د شپې چې خلک خپل ازدواجي زندگی تیری خپل بیبي سره خپل شپه تیری هغه عبادت ته هغه د پاره څوک او 10 نه کوي څنګه چې هغه د لذتی عبادت ته تا ته په ثواب ملاويږي داسې په قبر کې د انبیاو عبادت د لذت د پاره ده د جنت د پاره نه ده په دې وجه د هغه د پاره ده او د ضرورت نشتا بل ورته موږ دا وایو یارانو په قبر کې د اخیری خبره جواب ورکړي چې یاد ساته عام انسانانو ته عام مسلمانانو ته هم په قبر کې حیات حاصل ده او حضرت فرمایي سهارنپوری سے لیکلی دي چې نه ګوري داسې نه دا دا ژوند د انبیاو په قبرونو کې دا د نورو نه په فرق ده مختصة به وبجميع الانبیاء والشهداء لا هي كما هي حاصلة لسائر المسلمین بل لجميع الناس دا جواب کې ورته ویلي دي چې د انبیاء ژوند په قبرونو کې په فرق ده د نور مسلمانانو په شان نه ده د نور انسانانو په شان نه ده دا غینه ارفع افضل او اکمل ده د دې په فرق مو پویوم او بیا خبره ختموم په فرق څنګه د محترمو لږ متوجه اوسه په فرق دا ده یو انسان مړ شو په تاسو کې مونږ تاسو کې سره د ایمان د الله مونږ وفات کی صحیح کې دې سره د الله مونږ تاسو وفات کی په مونږ تاسو کې چې وطن وفات شي قبر ته لاړ شي او داغه نه دلته کې خزه پاتې شي بیبي پاتې شي
داغه نکاح بل سره کیږي او کنه د عدت نه رستو کیږي نکاح کیږي د نبی د بیبي نکاح ولې نه کیږي امتی سره سو وجه کې دي شي علماء دیوبند لیکلي دي د حرمین شریفین علماء په دسخط موجود دي دلیل د دې خبرې ده چې د انبیاو حیات په قبر کې دومره قوي ده دومره مضبوط دي چې د هغې اثر دنیا ته هم راغلی چې د بیبیانو نکاح هم نه کیږي او دویم چې یو انسان مړ شي د ده میراث تقسیمېدی شي د ده میراث تقسیمېږي خو نبی چې وفات شي نو که د نبي نه څه پاتې نه شي خو ټیک ده خو که ته څه پاتې شوي یو نو هغه میراث نه تقسیمېږي هغه بیت المال ته ځي علماو لیکلي دي نه میراث نه تقسیمېدل دلیل د ژوندیوالي دی معلومه شوه چې دوی ژوندي دي او په فرق ژوندي دي د دې ژوند په فرق دی ځکه میراث نه تقسیمېږي په دې وجه باندې علما وایي د دې ژوند په قبر کې دی خو اعلی ارفع افضل اکمل ژوند دی د نور انسانانو نه او مسلمانانو نه په فرق دی نو اخیره خلاصه د عقیده تاسو ته پیش کوم زمونږ او ستاسو د علماء دیوبند سره متعلقه ملګري چې کوم دي مخکې به خلکو اهل سنت والجماعت نوم په دې وجه دې دور کې به د اهل حق پہچان په دیوبندیت باندې کېږي زما د موټرسایکل په لایټ باندې بیا وګورئ چې دیوبندي ځان سره نه لیکلي په ده به دوکه نشي ګورئ اوس به د اهل حق پہچان اهل سنت کے بعد دیوبندیت پر ہوگا دا یاد ساتے محترمو دا عقیدہ ځان سره والے د گمراهۍ نه د بچ کېدو عقیدہ ځان سره نوٹ والے کورونو تلاړ شي او هغه دا چې په قبرونو مبارکو کې انبیاء علیهم السلام په خپلو دنیوي جسمونو سره د روح په تعلق سره ژوندي دي او تا قیامت به ژوندي یو تا قیامت به اقول قولی هذا وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ مفتی سے محترم دا اہل سنت والجماعت دا چمن تاسو ته مخ کی ویلیو دا د زمرونه نه خالی کیږي الله مونږ له داسې شخصیات راکړي دي چې الحمدلله مفتی سے مبارک ډېر یقین ساته زمونږ په زړه کې ځای جوړ کړو یو پروګرام په هغه کې زمونږ هم بیان او د مفتی صاحب مو یو سړی یو خبر وکړه چې ترسو یې په توبې نه وي خپل مفتی صاحب نه پرې خو دی مونږ سره مو دا غي نه پس دي زما په زړه کې ډېر ځای جوړ کو الله دې ول ژوند کې ډېر برکت واچي محبت چې د آقا نوی پکې ویشه محبت چې د آقا نوی پکې د مصطفی نوی پکې आवाज ناراضي وته شي یا حبیبا زبا هغه مخفل سکړم یا حبیبا زبا هغه مخفل سکړم چې درود او سلام پتا نوی پکې کوشش وکا چریا نوی پکې ورونو ټیم لګ دی نو زه ټیم نالم ما سره ډېر درانه میلمانه موجود دی او زماړه کې یاره ده چې هر یو تن زه تاسو ته یو 500 منټو لو دروم ځکه چې راغلي دي نو ختمون والا ملګري به پریشانه کېږي نه بار بار پلاران سوال جواب کوي چې چې زمونږه خوشحالي چې ده هغه شپې ته لړه شپې ته د خدای لا بوځي ما دي په کسته ایثار ځکه کړل چې ما وی کړ دی ختم یو کو نه اجتماع راته غونډه خالی کوي تاسو بیا رسیل میزه نو دا مې تاسو له په صادر باندې خپای خیره بهر حال د دې ختمونه وځه په ماخام موس پسې ډایرک کوم که خیر بیا به ټول روز خاتېږي زه د نام دپاره ما سره ډېر درانه ملګري ډېر د لرې نه راغلي ملګري جناب احسان الله صاحب او جناب ذاکر الله جلالی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې ته به بلنه ورکوم چې راشي زمونږ او تاسو مې خپل کې ناتخواني مولوی صاحب دا مې ټول هلو هلو بس تاسو هم ستړي شوي ان شاء الله مختصر ناتواني کوو او بس دا پروګرام اخري لمحات دي ان شاء الله مختصر صرف یو کړه ذکر د الله جل جلاله کوو او تاسو باندې سره محبت سره پوښتنه تواس سره وایي چې تاسو دا زړونم چې کوم دی نو ویر شي او زمونږ دا زړونم چې کوم دی دا هغې سره راویر شي خو هم ده ان شاء الله اوچت आवाज سره وایي سبحان الله اوچت आवाज سره سبحان الله او وای معشوقی دا الله معشوقی دا الله رب ستا په مشعولا دا نه د الا
इल्लल्लाह रौड़ा जिब्रील बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह रब तगरान दे हर जाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तद खुबान सुल्तान रागे सुभान अल्लाह देखिए मैंने ऊंचा तवाज सर्व चिकम ये वाला बस पता सो खलेगी ऊंचा तवाज सर्व सुभान अल्लाह आवाज रखोई वहां मुझे इंशाल्लाह ऊंचा तवाज सर्व है सुभान अल्लाह ये दुनिया तदखुबान सुल्तान राग है और दजिज्म की सलाम आसमान राग है ये दम मजनुन लैला दास्तान दखल पहेर शो एच बिलाल हबश कदरदान रागे ओ हमें ये शायरान द ज़माने वर तहेरान दी ये द महबूब सिफत का उनके हसान रागे ये शायरान द ज़माने वर तहेरान दी और द महबूब सिफत का उनके हसान रागे ये किताबुन आसमान पिटुन मनसूख चिपकुल पैगंबर में कुरान रागे किसी सुमर खन कविना दा असर न डाकी दे दा असर ला असर न डाकी देना वो सरदार दन बियानो ओ अनबेदा पैदाड़ बेहतरीन ओ अल्लाह पैदा पैदाड़ बेहतरीन अल्लाह पैदाड़ बेहतरीन के ओ अल्लाह पैदाड़ बेहतरीन के ओ ज़का देख लो असर न डाकी दिना व सरदार दन बियानो पकी प्राता प्रातडी रसाबांदी पकी प्राता प्रातडी रसाबांदी पकी प्रातडी रसाबांदी पकी प्रातडी रसाबांदी दखले किसे सुमर खन कविना ला असर न डाकी दे ला असर न डाकी देना वो सरदार दन बियानो पकी बिलाल बिलाल कड़े अजान दे पकी बिलाल बिलाल कड़े अजान दे पकी बिलाल कड़े अजान दे ओ पकी बिलाल कड़े किसे सुमर खन कविना ला असर न डाकी दे ला असर न डाकी देना वो सरदार दन बियानो वही दस्तार कले किसे सुमर खन कविना ला असर न डाकी दे ला असर न डाकी देना वो सरदार दन बियानो औ दयार वतन दयम रागले मदीना दान नन में द जानन कली किस्पादा वे नन में द जानन कली किस्पादा हो सदा वे नन में द जानन कली किस्पादा दबस न कुजा कुछ खल्कवांदी दबस न कुजा औ कुछ खल्क रवान दी
کوسو کې د جانان دی او روان کوسو کې د جانان دی وی روان کوسو کې د جانان دی او د یار وطن د یم راغلی مدینه ده نن مې د جانان کلی کې شپه ده نن مې د جانان کلی کې شپه ده وی نن مې د جانان کلی کې شپه ده او چاوي حاجي صاحب روانېږي چرتا چاوي حاجي صاحب روانېږي چرتا رات اوایا پاتې کېږي چرتا رات اوایا پاتې کېږي چرتا په مدینه کې به اوسېږي چرتا په مدینه کې به اوسېږي چرتا وی ما وی مېلمه یم دغه خوا د قربان ده نن مې د جانان کلي کې شپه ده وی نن مې دا اوس خوشبودار پر خوا چپا چپا دا د جانان کلي کې شپه ده وی نن مې د جانان کلي کې شپه ده او نن مې د جانان کلي کې شپه ده